पंजाब दे विच साडे फिरोजपुर दे सूबे दे विच अज भी हीरा मंडी है। उस हीरा मंडी का पिछोकड़ कड्डो, इन्नी मशहूर वो मंडी रही कि दुनिया च उहदे चर्चे सी। लेकिन 47 की वंड तो बाद ये बॉर्डर जिहड़ा बंद हुंदा है। 71 की जंग तो बाद फिरोजपुर का बॉर्डर पूरी तरह बंद कर दिता जाता है। बंद करन तो बाद फिरोजपुर जिहड़ा है एकदम जिहड़ा वा उस वपारक पक्षों बेहद पिछे चला जाता है। अज बिल्कुल पछड़िया होया है फिरोजपुर हल्का। जेकर किते साडे बॉर्डर अज ओपन हो जाते आ तो जिहड़ा फिरोजपुर है उहदे विच खुशहाली। और मैं एक गल दसां कि फिरोजपुर के जरिए सारा हिंदुस्तान जिहड़ा खुशहाल हो जाऊगा। बॉर्डर खिलाउण दी तां तुसीं गल करदे हो जे बॉर्डर खिलाउणा ही इन्ना जरूरी आ, फिर सेंटर सरकार की कर रही है? कि वो कोई एक्टिविटी नहीं इहदे ते कर रही? कि सेंटर सरकार नहीं चाहुंदी कि बॉर्डर खुले? बिल्कुल चाहती है जी। सेंटर सरकार क्यों नहीं चाहती? सेंटर सरकार ही तो इन्ना धन ला के, इन्ना सरमाया ला के, इन्नियां चौड़ियां चौड़ियां सड़कों ते फ्लाईओवर बना रही है। जिन्ना भी ये जिहड़ा सिल्क रूट जिहड़ा चल रहा, तुसीं अज देखो, अज फिरोजपुर दे विच वेखो किन्ने वड्डे वड्डे डबल लेन, 4 लेन, 8 लेन हाईवेज बन रहे हैं। तुहानूं की लगदा वो साडे लई बना रहे हैं? हिंदुस्तान सरकार दी मजबूरी है और ये बॉर्डर खोलने पैने ने। अज चाइना इकनॉमिक कॉरीडोर जिहड़ा बनन जा रहा है, चाइना ने सड़की रेल मार्ग जिन्ने भी है दुनिया के, वो चाइना तो एशिया दे विच दी कढ़दे होए मिडल ईस्ट तो जाते हुए वो अफ्रीका तक जोड़ रहा है। दुनिया दे विच अनेकां मुल्क जिहड़े उस मार्ग दे साइनां दे उत्ते कॉन्ट्रैक्ट कर चुके ने, वो तैयार ने अपने व्यापार नूं चलाउण लई। भारत ने लेकिन इंडिया जिहड़ा है वो सब तो पहला इंडिया चाइना दे विच एग्रीमेंट हुंदा है कि तुसीं जे कॉरीडोर खोलोगे तो असीं तुहाडे नाल आ। पर अज इंडिया सोच रहा है भी असीं साइन करने आ, असीं एग्रीमेंट के उत्ते साइन किद्दां करिए? क्योंकि ਉਹਦਾ कारण यह है कि ਜਿਹੜਾ कॉरीडोर है वो इत्थों फिरोजपुर की धरती तो 85 ਜਾਂ 65 किलोमीटर की दूरी तो होके गुजरना है। इत्थों की धरती जिहड़ी इत्थों की पंजाब की ये लैंड आ जिथे अज असीं बैठे हाँ, ये एशिया खिते की सब तो महंगी जमीन बनेगी। इसे कितना का समा लगेगा जिहड़ा बॉर्डर की तैयारी चल रही है? तुसीं क्या हिंदुस्तान रहिंदा है सिर्फ सिग्नेचर करने दे लई अपना, कितना का समा लग सकता है? ये तो हुण कारण करके किते ना किते सेंटर की केंद्र सरकार जां जिहड़ी केंद्र दे विच अज मौजूदा सरकार है उहनूं जां उस तों भी पहलां जो भी केंद्र दे विच सरकार आवे उहनूं डर ये आ कि किते पंजाब जिहड़ा वा वो इन्ना खुशहाल सूबा ना हो जावे। अज दुनिया दे विच देखो की हो रहा, नित नवीं सफ़ेबंदियां हो रही हैं। यूरोप देखो तुसीं, उन्हां दे बॉर्डर्स ओपन ने, वो खुशहाल मुल्क ने, वो भी किसी समय इसे तरह ही लड़ाई दे विच दुश्मनी दे विच पिसे ने। उन्होंने तो साडे नालों भी वध घाण करवाया है। अनेकां आपदे नौजवान जिहड़े वो मरवाए ने जंगां दे विच। उही हाल हुण साडे पंजाब और पाकिस्तान जिहड़ा इत्थे सूबा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इस दोनों मुल्कां दी इस दुश्मनी च हो रहा है। सो जेकर ये बॉर्डर खुल जाते हैं तो ये बॉर्डर जिहड़े दूरियां नूं भी खत्म करनगे और वपार वधूगा। उस वपार दे नाल इस सूबे दे विच खुशहाली, क्योंकि केंद्र दे विच एक चीज़ रही है कि उन्होंने पंजाब दे नाल मतरेई मां वाला सलूक किया है हमेशा। इसे करके ही खेती के जिहड़े कानून वो पास किए गए हैं, इसे करके ही जिहड़े पंजाब के किसान दिल्ली बैठे बिल्कुल ये खेती के जिहड़े कानून ने वो लैके ही इस करके आए गए ने, क्योंकि ये सूबे बॉर्डर खोलने हिंदुस्तान की मजबूरी बन चुकी है। और हिंदुस्तान को पता है कि जे अज ये बॉर्डर खुल जाता है तो इत्थों के लोग तो दुनिया के विच सब तो महंगी जमीन के मालक हो जाएंगे। बनेगा फिर पंजाब? बिल्कुल बनेगा। साडा सारा व्यापार ही जिहड़ा वो पश्चिम नूं चलदा है। साडा इधर उत्तर वाल नूं तां इधर कोई व्यापार ही नहीं हैगा। बांग्लादेश जां इधर नूं असीं व्यापार नहीं करते। दुनिया के सारे मुल्क ही साडे पश्चिम नूं ने। तुसीं आज़ादी तो पिछे चले जाओ, पंजाब जिहड़ा वो सोने की चिड़ी रहा, पंजाब सब तो अमीर सूबा रहा। हिंदुस्तान पंजाब दे नाल लगदा सी, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह तो पहला सिख राज दे नाल ये भारत जिहड़ा मुल्क इत्थों दे अलग अलग जिहड़ियां इत्थों दीयां रियासतां सी वो वधदियां फुलदियां रहियां। क्यों? क्योंकि इत्थों दा व्यापार ही सारा पश्चिम नूं चलदा सी। जदों तक साडा व्यापार पश्चिम तक चलदा रहा, असीं अंग्रेज़ां नाल भी जे लड़े तो असीं मजबूत रहे, क्योंकि साडा व्यापार खुला सी। जदों अंग्रेज़ इत्थे आए, जदों ब्रिटिश रूल पंजाब दे विच लागू होंदा है, वो सब तो पहलां फिरोजपुर दे उत्ते एक केसरी हिंद नाम दा पुल दा निर्माण करदे ने। केसरी हिंद पुल दा निर्माण करदे ने, जिथों ड्राई फ्रूट,
ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖਿਲਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਕੀ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ? ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲਵਾਓ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਹੋਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਧਨ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਉਹ ਤੈਅ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਆ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸਫੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਓਪਨ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਆਪਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ। ਉਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਊਗੀ। ਬਾਰਡਰ ਖਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖਲਾਉਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਧਨ ਲਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਡਬਲ ਲੇਨ, 4 ਲੇਨ, 8 ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸੜਕੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 85 ਜਾਂ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਲੈਂਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਲੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਹਿੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਸਰੀ ਹਿੰਦ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੱਢੋ, ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਰਹੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 71 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਅੱਜ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। 71 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਲ ਕਰਤਾ 71 ਤੋਂ 71 ਤੇ ਸਨ ਚ। ਅੱਜ 50-51 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਗੂਗਾ। ਪਰ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਗਣ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 3 ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਈਨਾ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਾਂਗੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 3 ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਸੀ ਭਿੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨ ਭਿੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁਟਾਲੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੜੱਪੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇਕਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਹੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਧੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਨ ਦਲ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖਲਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਧਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।